البرلمان المصري. Colleagues and I are meeting regularly. We look forward to their visit to London in the next couple of months. اليوم احنا بنرحب ايضا بوجود جمعيه الصداقه البرلمانيه المصريه البريطانيه والتي ترأسها السيده النائب داليا يوسف، والتي سيكون لدينا اجتماع في خلال شهرين في العاصمه البريطانيه لندن. Let me just say that I think that the relationship between the United Kingdom and Egypt is on a better footing than it has been for a number of years. Yes, there are difficulties which of which we are all familiar with the suspension of flights to Sharm el-Sheikh. This is my second visit to Sharm el-Sheikh in 2 months, and I and my colleagues are pressing the British government to do whatever they can to ensure that we are able to resume flights here as quickly as possible, because we are aware of the cost to the Egyptian economy, and particularly the economy of Sharm el-Sheikh. العلاقات المصرية البريطانية هي علاقات قديمة وعلى مدى سنوات، ونحن جميعا نعلم أن هناك تحديات موجودة. هذه ثاني زيارة لي لشرم الشيخ في خلال شهرين، ويعمل وزملاء البرلمانيين لاستئناف الطيران البريطاني إلى مصر. نحن نعلم مدى أهمية السياحة إلى مصر ومدى أهمية مثل هذه الخطوة في استئناف الطيران إلى مصر وحالة الطيران إلى مصر. Britain is a major investor in Egypt. I think we are the largest investor. I look to the Deputy Head of Mission of the United Kingdom, Helen, to confirm that we are the largest. £1 billion of investment, and two major British companies, Vodafone and British Petroleum, are very active investors here in Egypt. The new Prime Minister, Mrs. Theresa May, had a very good meeting with President Sisi in New York at the General Assembly of the United Nations recently. I know that our Foreign Minister, Boris Johnson, and Foreign Minister Shukri have had very good visits and discussions as well. We have a trade envoy in one of my parliamentary colleagues, Sir Geoffrey Donaldson, and we had a recent visit by our Defence Secretary, Sir Michael Fallon, who was here just 2 weeks ago. بريطانيا تعد أكبر مستثمر في مصر، وهناك العديد من الشركات بريتش بتروليوم وغيرها، وهناك لفيف من اللقاءات التي تم على أعلى مستوى. فكان هناك لقاء رئيسة الوزراء بريطانيا التقت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. هناك لقاءات تمت أيضا على مستوى وزير الخارجية. هناك مبعوث للتجارة من بريطانيا، لو if I pronounce right, Mr. Jeffrey Johnson دونس. هناك مبعوث وهناك أكثر من مسؤول لدعم العلاقات بين البلدين. So I think the message that I want to convey to all of you here is that Egypt is very much on the United Kingdom's radar. We have a long history together, and I'm very encouraged that more emphasis is being placed on the relationship between the United Kingdom and the Arab Republic of Egypt, and for a number of reasons, not least that Egypt is one of the most important players in this region. It's the largest country by population. It has the longest history, and it has a record of engagement and a record of helping to solve problems. So Egypt is important, and as we enter this increasingly turbulent and volatile world, we do need to work together. And I hope that over the next few years we will really strengthen that relationship between the United Kingdom and Egypt. الرسالة التي أرغب في إيصالها لحضراتكم أن
مصر وبريطانيا لهم تاريخ طويل معا من العلاقات، وأنه شخصيا متحمس لدعم هذه العلاقات وتفعيلها وتنميتها، وأن مصر من أهم الدول الموجودة في المنطقة، سواء من حيث تاريخها الطويل، تاريخ المديد، عدد سكانها، تاريخها في التفاعل وحل مشكلات المنطقة. نحن نعيش في عالم متقلب وعالم يسود كثير من التحديات، ولذا بيتطلع لمزيد من التعاون والتقارب بين مصر وبريطانيا لمواجهة مثل هذه التحديات. نفتح المجال للأسئلة. اتفضل حضرتك أول سؤال. مرحب بيك مستر جيرارد في مصر السلام. أحب أسأل سيادتك إيه رأيك وأنت قاعد في وسطينا دلوقتي وسامع أصوات الإرهاب والرصاص والقنابل اللي بتحذر منها بلادكم من يومين هي والولايات المتحدة وكندا؟ هل شعرت شيئا بوجود إرهاب في بلادنا أثناء إقامتكم؟ The Foreign Office. كثر الحديث وكثرت مماطلات بريطانيا في عودة السياحة إلى مصر. هل يعد ذلك موقفا عدائيا تجاه مصر بعيدا عن النواحي الأمنية اللي بتتلافاها مصر؟ وهل ده جزء من محاولات خنق الاقتصاد المصري والضغط على الدولة المصرية والرئيس السيسي ومعاقبة الشعب المصري على خروجه يوم 30 يونيو؟ شكرا. Thank you very much for your question, because you have given me the opportunity to make a number of points that I wanted to make. بيشكر حضراتكم وبيشكر حضرتك على السؤال، لانك بتديله فرصه ان هو يرد على اسئله كتيره او مواضيع كتيره هو كان عايز يطرحها. The idea that flights to Sharm el-Sheikh were suspended by Prime Minister David Cameron to damage the Egyptian economy as a political motive or to punish President Sisi, nothing could be further from the truth, sir. فكرة انه قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بوقف الطيران لشرم الشيخ هو عقاب للشعب المصري او عقاب للرئيس السيسي، ده بعيد كليا عن الحقيقة يعني. The decision was made exclusively on security grounds, and as following the downing of the Russian Metrojet airliner, and since then the British government and the Egyptian government have been involved in detailed discussions to deliver improvements to security here at Sharm el-Sheikh, and I am told by our Department for Transport people that those improvements mean there is no showstopper to resuming flights.
هو بيقول لحضراتكم انه فكره انه على العكس الحكومة البريطانية ووزارة النقل البريطاني اشتغلت في الفترة اللي فاتت مع الحكومة المصري في مراجعة أي دواعي أمنية في المطارات المصرية وبالأخص في مطار شرم الشيخ. وسير جيرالد سأل وهو في بريطانيا، ووزارة النقل قالت له إنه التعاون اللي حصل ده يعني قرب من النقاط اللي ما بين الدولتين، ومفيش أي داعي لوقف السياحة في الوقت الحالي. So it remains a matter of security, and we have to, I hope to have a meeting with the Prime Minister to establish just what is the last obstacle to the resumption of flights. But as far as the advice recently given, that is routine advice, and there is no suggestion that the British people should stop coming to Egypt. That is not the advice that is being given. It's just be careful. فبالتالي الموضوع دلوقتي أصبح لدواعي أمنية فقط، وهو طالب اجتماع مع رئيسة الوزارة البريطانية تريسا ماي لما يرجع للندن عشان يتكلم في الموضوع ده ويفهم الموضوع يعني واقف فين. وفي نفس الوقت بالنسبة للتحذير الأمني اللي طلع من السفارة البريطانية، ده تحذير روتيني بيطلع، ومفيش مفيش أي تعليمات بوقف السياحة البريطانية لمصر، هو بس إن هم يبقى في حذر أكتر يعني. So we understand that it affects the Egyptian economy. But you know, we're living in a very turbulent world, and governments have a responsibility to their citizens to ensure their safety. But as I say, I and my colleagues, not just me, my colleagues are looking to have a meeting with the Prime Minister to understand exactly what is the background to this latest announcement, but also to Sharm el-Sheikh. هو متفهم جدا، او هم متفهمين جدا انه طبعا تحذيرات زي دي بتأثر على الاقتصاد المصري، ولكن الحكومات ليها مسؤوليات تجاه رعاياها، ولازم يلتزموا بالمسؤولية دي. وهو علشان كده هو وزمايله في البرلمان البريطاني طالبين اجتماع مع رئيسة الوزارة عشان يعرفوا ازاي ممكن نحل المشكلة دي. مساء الخير، أحمد عامر نائب رئيس تحرير الأهرام. أولا أنا بشكر حضرتك على المشاركة في احتفالنا بمرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر، وأشكرك مرة تانية على الحضور، وبرحب بك في مصر. لكن عندي سؤال من شقين. السؤال الأول، الجزء الأول من السؤال، انه حضرتك لم تلتفت الى التحذيرات التي اصدرتها السفاره البريطانيه في مصر وشاركت في الاحتفالات بمرور 150 عام. دي واحده. الجزء الثاني من السؤال،
انه كان في تقرير كان المفروض انه يطلع عن البرلمان او مجلس العموم البريطاني بخصوص نشاطات جماعه الاخوان المسلمين في بريطانيا، لكن نتائج الجماعه الارهابيه، لكن لم يصدر نتائج هذا التحقيق ولم تعتبروها جماعه ارهابيه حتى الان. اشكرك. Well, first, thank you very much for your welcome. Secondly, I didn't know about the warning. Thirdly, if I had known about the warning, I would still have come. بيشكر حضرتك طبعا على ترحابك. نمرة 1. نمرة 2 ما كانش يعرف ان في تحذير قبل ما يركب الطيارة. نمرة 3 لو كان عرف ان في تحذير كان هيجي برضه. Because if I didn't, the Egyptian ambassador in London would probably slit my throat. عشان لو ما كانش جه كان سفيركم في لندن غالبا هيتباح. And Nasser Kamal is a very good friend of mine. So ناصر كامل صديقه العزيز. But no, the message I am taking back to my colleagues in London is this is my second visit to Sharm el-Sheikh. And as we've all seen, security here is very tight. And I don't know what else can be done. And the truth is, nowhere in the world is safe. And the challenge for politicians is how we own up to our people and say, look, you could be attacked anywhere in the world, in Paris, in Brussels, in Istanbul, or wherever. دي تاني زيارة لي لشرم الشيخ في خلال الشهرين اللي فاتوا. هو شاف بنفسه قد ايه في امن هنا وتأمينات قوية في المطار وفي شرم. مش شايف ايه اللي ممكن يتعامل اكتر من كده. مفيش حتة في العالم ممكن تبقى آمنة 100%. ولكن التحدي بالنسبة للسياسيين في العالم كله هو ان احنا نشرح للمواطنين انه ممكن يحصل مشاكل امنية ليكوا في اي حتة في العالم، سواء كانت في بروكسل ولا اسطنبول ولا في باريس او في اي حتة في العالم. And as far as the Muslim Brotherhood is concerned, the British government produced a very interesting report last December setting out their analysis of the Muslim Brotherhood in the United Kingdom, and found that they were supporting organizations engaged in terrorism. بالنسبة للجماعة الإخوان ممكن الإرهابية بس مش هقول مسلمين. الحكومة البريطانية طلعت تقرير في ديسمبر اللي فات، شهر 12 اللي فات، وحللت عملت فيه تحليل يعني منضبط، واتكلمت فيه على انها كشفت عن ان الجماعة بتدعم جمعيات إرهابية في بريطانيا. And I know from my visit here in January that that report was very well received in Egypt. I have since heard that the British government is considering giving asylum to members of the Muslim Brotherhood, and on that matter I have arranged a meeting with the Home Secretary because I personally think it would be unacceptable. هو عارف ان التقرير ده استقبل هنا في مصر بردود فعل قصدي ايجابيه، وبعد التقرير ده الحكومه البريطانيه طلعت تصريح انها احتمال يعني تدي
political assignment يعني لجوء سياسي لبعض أعضاء الإخوان في بريطانيا، وهو شايف إن ده شيء يعني مش مظبوط، وإن هو طالب ميعاد مع وزير الداخلية علشان يتناقش معاه في الموضوع ده. لنواحي إجرائية احنا قدامنا لغاية 4 إلى 3 دقائق بالظبط، لأن المؤتمر الصحفي الجاي هيبقى الساعة 4. فأرجو الاختصار في السؤال. هناخد بالترتيب حضرتك بس السؤال يبقى to the point لو سمحت. اولا اهلا بيك في شرم الشيخ. محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع البرلمان. السؤال محددا، هل من باب الموائمه السياسيه ما بين دولتين حضرتك عرضت انه في علاقه تاريخيه ما بينهم وفي امتداد تواصل تاريخي ما بين مصر وما بين بريطانيا، هل من باب الموائمه السياسيه ان يصدر هذا التصريح في هذا الوقت اللي بينعقد فيه 1000 او اللي بيتجمع فيه 1200 نائب في قاعه واحده في مدينه شرم الشيخ، برلمان عربي، برلمان افريقي، برلمان مصري، هل يليق ام لا يليق؟ فقط عايز كلمه من حضرتك. Think it's suitable. The answer is I don't know. I do not know the reason why that warning was issued. All I can say to you is that I do not believe you should read into this any connection between this event and the warning. They will have been acting simply on professional intelligence advice and nothing else. Please do not read any political judgment into this at all. هو بيقول انه ما عندوش فكره للتحذير ده طلع، لكن هو بيرجوكوا ان انتم ما تعملوش اي ربط ما بين التحذير ده وما بين الحدث الكبير اللي حصل النهارده، لانه التحذير ده ما طلعش بقى لاسباب سياسيه، ولكن اكيد طلع لاسباب امنيه ليها دعوه بمعلومات موجوده عندهم. هو لحضرتك هيثم دردير، المصدر. بالصدفة البحتة يعني حضرتك احنا بنتكلم النهارده على يعني عودة السياحة وإجراءات وتعاون ما بين الحكومة البريطانية والمصرية لعودة السياحة. النهارده المفروض ان اكبر منظمي الرحلات توماس كوك وتومسون لغوا الرحلات لشهر لنهاية 2017 تقريبا لمصر. احنا عندنا دلوقتي توماس كوك وتومسون لغوا الرحلات لمصر لنوفمبر 2017. as you know, Thomas Cook is a huge travel agency. يعني في نفس الوقت احنا يعني طلبنا من بريطانيا، طلبت من فتره مراجعه اجراءات الامن في مطار شرم الشيخ، واللي بتقوم بده شركه بريطانيه اللي هي كنترول ريسكس، وليه ما بتتمش مراجعه الاجراءات معاها، والمفروض ان تمت يعني تطوير اجراءات تطوير اجراءات الامن في المطار وفقا لمتطلبات الشركه الانجليزيه. فليه ما يتمش الربط ما بين كل ده وان احنا ناخد خطوه ايجابيه لعوده السياحه؟ شكرا. Well, I don't know the answer to your question, and this is the answer to that question that I am seeking. What I can tell you is that, as far as I'm aware, the Department for Transport and the Foreign Office felt there were no reason why flights shouldn't be resumed, but it was a matter for the Prime Minister, David Cameron, and him alone. When he left office, it became a decision for Mrs. May, for Theresa May, and she has a background of 6 years in counter-terrorism, so she's a pretty expert. And the matter rests with her, and I am seeking a meeting with her. But I do want to emphasize, this is not being driven by any sense of political vendetta against Egypt. To the contrary, we want the best of all possible relationships. We want our tourists to be able to come back to Sharm. And don't forget, there's been no advice saying people should not come to Egypt. It's just to avoid certain places.
اوكي. هو بيقول هو ما عندوش فكرة ليه الموضوع ده ما اتحركش بطريقة أسرع، وهو عشان كده بيدور على الإجابة وطالب اللقاءات دي لما يرجع بريطانيا. واللي يعرفوا إن وزارة النقل ووزارة الخارجية البريطانية كانوا شايفين إنه ما فيش داعي لوقف السياحة، إن كل شيء ممكن يرجع تاني. لكن كان القرار في إيد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. دلوقتي أصبح القرار في إيد رئيسة الوزراء الحالية، وهو عشان كده طالب ميعاد معاها. رئيسة الوزراء الحالية تريسا ماي عندها خبرة 6 سنين في مكافحة الإرهاب، بس هو عايز يأكد إنه القرارات دي مش قرارات سياسية، وإن هم عايزين يشوفوا السياحة البريطانية بترجع لمصر والشرم الشيخ، وإن مفيش أي تحذير ضد السياحة لمصر. And I can also say that I have discussed this matter with Minister of Tourism Yahya Rashid this afternoon. I understand that occupancy rates in Sharm el-Sheikh have improved quite substantially, and that a number of airlines are now intent on flying here, including Thomson. So progress is being made, and as people become more confident, so hopefully the tourists will return. هو كان في مناقشة بينه وبين وزير السياحة يحيى راشد النهاردة، وعرف منه ان الاشغال، نسبة الاشغال في شرم الشيخ الحمد لله احسن، وان في بعض شركات الطيران كمان رجعت لشرم، من ضمنها شركة تومسون. وهو بيقول انه كل ما هيبقى فيه ثقة ان شاء الله اكتر في الامن في مصر، السياحة هترجع تدريجيا. احنا هنكتفي بهذا القدر من الأسئلة، معلش أنا آسف عشان المؤتمر Before we go, may I just take this opportunity? الشعب المصري يا جماعة لا ما ينفعش كده، لا ما ينفعش الكلام ده كده. الإسلامية المتكررة ضد هو عارف. Can I just, on behalf of my group, شخصيا كمواطن مصري أنا غاضب من بريطانيا. on behalf of our group,